हस्त खेलत तेरे द्योरे आया। अगला व्यंग। महीना अप्रैल 1994। पिंड हरगोबिंदपुर तो शुरू होकर एक होर खालसा मार्च तलवंडी साबो वाल चल पिया। इन्हां खालसा मार्चां के बहाने डरे घबराए सिखां नूं घरां चों बाहर आउण लई उत्साहित करना सी। खाड़कूवाद नूं खत्म करन दे बहाने सिखां नूं खत्म किया जा रहा सी ते पुलिस के हौलदार तक नूं अफसरां वल्लों अधिकार दे दिता सी कि वह खुद गोली चला के किसी भी बंदे नूं मारन का हक रखता है। अफसरां तो इजाजत लैण की लोड़ नहीं है। इस तो मगरों पुलिस ने जो जो कुकर्म किए, जुल्म ढाहे, उन्होंने कोई कलम बयान नहीं कर सकती। इस विषय पर जसवंत सिंह खालड़ा जी ने बहुत खोज की सी। अंत नूं उन्होंने भी मार दिता गया। खैर, अकाल तख्त के नाम की वरतों करके खौफजदा सिखां नूं घरां विचों बाहर आउण दा बहाना दिता गया। इस कारज नूं निरोल धार्मिक खालसा मार्च प्रचार के राजनीति तो दूर होने का भरम पैदा किया गया। रस्ते विच 2 रातां कट के बड़े शानो शौकत नाल 13 अप्रैल 1994 नूं ये ठाठा मारदा मनुखी दरिया शाम नूं तलवंडी साबो पहुँच गया। भाई मनजीत सिंह जथेदार फुलिया नहीं समा रहा सी। इन्ना कामयाब इकट्ठ ते मार्च वेख के ज्यों ही मैदान विच ज्यों ही दीवान विच संगत पहुंची, लैक्चर शुरू हो गए। 10 मिनट के धार्मिक लैक्चरां तो मगरों सारी स्टेज राजसी लोगों के हथ चली गई। बादल टौड़ा ते सिमरनजीत सिंह मान आदि जो हुण तक पिछे चलते दिसते सन, सब तेजी नाल स्टेज वाल वधे ते कब्जा कर लिया स्टेज ते। सरदार मान ने तां अन्ने जोश विच 3 फुटी किरपान म्यान विचों तेजी नाल बाहर कढ़ लई। हवा विच किरपान लहराई, जकैरा गजाया, सारे पासे सनाटा छा गया कि पता नहीं भाई की चंद झाड़ देवेगा। पर छेती ही मान नूं अपनी किरपान जथेदार मनजीत सिंह के हवाले कर दी ते कहा कि मैं हथियारबंद लड़ाई का अज तो अंत करदा हां। स्टेज तो भाषण तो रात के 12 बजे तक चलते रहे, पर 5 प्यारे वापस अपने विश्राम स्थान ते पहुँच गए। ये प्यारे सन, इन्हां च पहले एक प्यारे सन भाई मनजीत सिंह ते बाकी होर सारे। उन्हां दे मैं नाम लेने वाजिब नहीं समझदा। इस खालसा मार्च विच भी संगतां ने बहुत उत्साह नाल हिस्सा लिया। गड्डी विच सजे 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ कर दिता। पिछले खालसा मार्च विच ਸਰੋਪੇ ਵੰਡਣ ਤੇ ਹੋਈ लड़ाई मैं अपनी अखीं वेख चुकिया सां। ਸਰੋਪੇ घट जाण करके जथेदार जी तो अपनी पत भी लुहा चुकिया सां। इसलिए जिथों कोई चीज़ मिलती सी मैं कापी ते लिख लैंदा सां। किस थां तो की मिलिया ते कौन चुक के लै गया, नालों नाल नोट करदा जा रहा सां। जथेदार मनजीत सिंह दे बाडीगार्डां नूं नाल लैके मैं सारा समान इकट्ठा करवा लिया, पंडां बन लईआं। जथेदार जी ने रात नूं सौणा सी, सारा माल मत्ता उत्थे लिजा के रख दिता। रात होण दे बावजूद भी अजे दर्शन करन वाले जमे बैठे सन। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पासे करदा होया समान समेत जथेदार अगे जा हाज़र होया। जथेदार ਨੂੰ मुखातब हो के मैं कहा, जथेदार जी आ दर्शन मेले तो कदी खत्म नहीं होने, बहुत संगतां सारी रात इस तरह आउंदियां रहणगीਆਂ। पहला मैनू विहला कर दिओ, अपना हिसाब पूरा कर लिओ। आ इन्नियां किरपानां, इन्नियां लोईयां, इन्ने सूट, इन्ने कंबल, इन्ने मिठाई के डब्बे, इन्ने सुक्के मेवे के डब्बे, इन्ने इन्ने सारे गिणती कर लो, मैं नोट किए होए ने अपने कोले। जिन्हां विच तुहाडे बड़े भाई साहब इन्ना समान लै गए, तुहाडे बापू जी इन्ना समान लै गए, तुहाडे आ दोस्त इन्ना कुछ चुक के लै गए। बाकी समान आ जो तुहाडे सामने पिया है ना, इसकी लिस्ट दोबारा पढ़ के मैं सुना दिंदा हाँ ते फिर जिम्मेवारी तुहाडी है ते मेरी जिम्मेवारी खत्म। जथेदार भड़क पिया, कड़क के बोलिया, आ की बदतमीजी है, इन्ने लोग खलोते बैठे हैं, इन्हां दे हुंदियां अजिहा हिसाब किताब क्यों है, ये किहड़ी भाषा वरती जाना है। मैं जवाब दिता, जथेदार जी इस तो पहला वाले खालसा मार्च की समाप्ति ते आनंदपुर विखे ਸਰੋਪੇ घट हो जाण कारण मैं अपनी इज्जत लुहा चुकिया हाँ। हुण बार बार मैं तो छित्र नहीं खाधे जाते। मैं अपने लिए ना कोई ਸਰੋਪਾ ना पिस्ते बदाम चोरी किए हैं। जिन्हां ने चोरी किए हैं वो सारे तुहाडे रिश्तेदार ही सन। आ लिस्ट उन्हां दी हाज़र है, सारिਆਂ ਨੂੰ बुला के तसल्ली हुणे कर लो, गवाही मैं देंगा।
ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਨੋ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟ ਪਏ, ਕੁਰਲਾ ਉੱਠਿਆ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਲਹਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਹਾਂ, ਸਰੋਪੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵਿਅੰਗ? ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਆਇਆ। ਅਗਲਾ ਵਿਅੰਗ। ਧਰਮ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੋਹਫੇ, ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਨੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਕਰਕੇ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧੂ ਧਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹੀ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਸਮਰੇ ਲੋਕ ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਉੱਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਲਈ ਸਪਰਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੱਦੇਦਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਬੈੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਖੈਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਪਵਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਉ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲਿਫਾਫਾ ਭਰਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਰੱਬ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਾਲ ਮੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ 1-2 ਪੇਟੀਆਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਵਾਹਵਾ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਧੀਆ ਟਰੱਕ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟੀਆਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੱਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਬੂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਣ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਮਹਿਕ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਲਮਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਹ ਬਦਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਚੂਹਾ ਮਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਕਾ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਚਾਰ ਵਰਗਾ ਬਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਕਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪੰਚਰੰਗਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਘਰ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਏ ਬਟਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਾਧੂ ਫਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵਰਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਅਚਾਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਸਿਰਕੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਤਿਉੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਕੁਰੱਖਤ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਬਕ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟ ਆਓ। ਅਸੀਂ 7 ਵਚਨ ਆ ਕੇ ਫਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ, ਦੂਰ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧੋਣੀ ਪਈ। ਇਉਂ ਹਨ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਲਾ ਵਿਅੰਗ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦੌਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਵਰਗੀ ਝੂਟੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਟਿਕਟ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਅਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੋਮੈਂਟੋ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਫਰੇਮ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦਸੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਨ 1984 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੋਮੈਂਟੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਰਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਮੈਂਟੋਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਧਰੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਵਾਲੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਮੋਮੈਂਟੋ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਲਾਓ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦਿਸ ਆਵੇ। ਮੋਮੈਂਟੋ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ 2-3 ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ, ਪਰ ਥਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਰੁਕ ਰੁਕ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਕੰਧ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਜੇਗਾ ਉੱਥੇ, ਆਖੋ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ, ਇਹ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦ ਲਓ। 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਮੈਂ ਮੋਮੈਂਟੋਆਂ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੋਹਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ, ਕਦੀ ਲੋਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਮੋਮੈਂਟੋ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।